ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ श्री हरमिंदर साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ की केंद्र सरकार ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੋਲ बैक करना चाहिए है। लेकिन तुहानू ये भी दस दें कि इस तो पहला भी अजिही कई फैसले ने। इस तो पहला भी जब लंगर ते जीएसटी लगाया गया सी तद भी जिहड़ा फैसला लिता गया सी तद भी जिहड़े विरोधी धिर सीगे ते जिहड़ी सरकार सीगी उन्हां वल्लों भी जिहड़ा कहा गया सी कि इस फैसले नू रोल बैक कर देना चाहिए है। केंद्र सरकार नू सोचना चाहिए है कि आखिर ये फैसला किस दे हित है ते जिहड़ा फैसला वो गलत लिता जा रहा है। सब तो पहला तुहानू एक रिपोर्ट दिखाते हैं उस तो बाद आगे की चर्चा करते हैं। आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। राइट सर मेरा एक दो पॉइंट है सर। सरकार के कई सर एक मिनट दे दीजिए, I'll finish, sir. गुरु घर के दरवाजे हर धर्म हर वर्ग ਲਈ 24 घंटे खुले रहते हैं। राहगीरां ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों सरावां उपर 12% जीएसटी ला देना उस जालम हुकूमत मुगल हुकूमत के लाए हुए टैक्स जजिया नूं याद कराउंदी है। सो असीं मंग करते हैं कि गुरु घरां दी सरावां उपर ये जिहड़ा जजिया केंद्र सरकार वालों लाया गया ये वापस लिया जाए ताकि चंगा सुनेहा संगतां देश और दुनिया दे विच जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास जी के दर नाल संबंधित तीन सरावां इन्हां विच माता भाग कौर निवास, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आंदा निवास, बाबा दीप सिंह जी निवास, इन्हां ते पंजाब सरकार और सेंट्रल गौरमेंट वालों जीएसटी लाया गया। इस तो पहला भी लंगरां दे जीएसटी लाया गया सी। सिख कौम हमेशा ही दुनिया में किते भी कोई विपता आती है तो सिख कौम हमेशा ही वध चढ़ के हिस्सा लैंदी है, पर सिख कौम हमेशा ही दूजे दर्जे के शहरी वाला एहसास कराया जाता। जिस तरह पहला लंगरां ते जीएसटी लाया गया, हुण सरावां ते जीएसटी लाया गया। मानयोग प्रधान साहब वालों इस टैक्स की जिहड़ा टैक्स लाया गया इसकी मैं सख्त निंदा करदा ਅਤੇ सेंटर गौरमेंट पंजाब सरकार नूं अपील करांगे कि ये जिहड़ा जजिया टैक्स लाया गया इहनूं तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि जिहड़ी संगत बाहरों दर्शन करन लई आउंदी है जदों वो सरावां 'च रिहाइश दी लैंदी है ते जदों उन्हां ते टैक्स वजों रकम कट्टी जाती है तो उन्हां 'च भारी रोस इस गल दा हुंदा कि वो दर्शन करन आए ते इत्थे भी गौरमेंट दे रूल लागू जिहदे नाल सरकार जिहदे नाल सिखां दीआं भावनां बहुत आहत हुंदियां ने। सिखां 'च इस गल का बहुत भारी रोस आ। ये करके मैं सरकार नूं बेनती करांगा कि ये जिहड़ा जीएसटी जिहड़ा जजिया टैक्स लाया गया इहनूं तुरंत ही वापस लिया जाए तां जो सिख भावना जिहड़ियां वो शांत हो सकण।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇਕਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ 12% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 12% ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂ 500 ਦੀ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਲਾਈਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚਰਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ GST ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ GST ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ 2000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾਨਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ GST ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ। SGPC ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। SGPC ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ SGPC ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ SGPC ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ GST ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 12% ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 6% ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 6% ਜਿਹੜੀ GST ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ GST ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 12% GST ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ GST ਲਗਾਉਣ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਬਿੱਲ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ GST ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ GST ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ BJP ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਐਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ।
पर जिवें मैं दस्सिया कि उत्थे होटल जिहड़े हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, हर कोई नहीं ले पाता, क्योंकि उत्थे कई रूम्स जिहड़े ने कई होटल बहुत ज्यादा महंगे ने, ते इस करके उत्थे सरावां एसजीपीसी वालों चलाईयां जा रही सी। हुण 3 सरावां ते जिहड़ी एसजीपीसी वालों चलाई जा रही जिहड़ी सरावां ने उन्हां उत्ते 12% जीएसटी लगा दिता गया है, ते 12% जीएसटी लगाउण तो बाद जेकर किसी कमरे का किराया 500 रुपए है तो विद प्लस 12% जीएसटी 12% जीएसटी तुहानूं देना पएगा, उस तो बाद ही तुसीं उत्थे रह सकदे हो। लेकिन ये देखो कि हर एक सरावां दे विच भी कैटेगरीज जिवें बनी होंदी है, एसी रूम अलग होंदे, नॉन एसी रूम अलग होंदे हैं, ते एक डॉर्मेटरी जी अलग होंदी है, ते हर एक थां दी जिहड़ी अलग अलग रेट्स होणगे, ते प्लस 12% जेकर तुहानूं उत्थे जीएसटी देनी पए ते ओह होर ज्यादा बोझ जिहड़ा पएगा उत्थे, क्योंकि श्रद्धा दा एक उत्थे लोग पहुंचदे ने, ते यही सवाल विरोधी धिरां ने चुक्किया सी कि आखिर जिहड़े लोग उत्थे आंदे हो श्रद्धा दे वास्ते आंदे, ते उसनूं मुनाफे दा एक केंद्र ना बनाया जाए, ओह मुनाफा करन दे वास्ते नहीं है। ते जिवें उन्होंने दस्सिया, मनजिंदर दस रही सी कि सूत्र ये दस रहे हैं कि जिहड़ा पिछला जीएसटी कलैक्शन भी है वह भी जिहड़ा मंगिया गया इस तो, ते बोझ किते ना किते हुण पंजाब दे लोकां ते खासकर जिहड़े श्रद्धालु आणगे ओह ते पंजाब सरकार ते भी पएगा, क्योंकि जिवें 12% जिहड़ी जीएसटी दी जेकर गल कीती जाए तो 6% जिहड़ा सरकार दा हुंदा है ते 6% सूबा सरकार दा ते 6% जिहड़ा है केंद्र सरकार दा हुंदा है। लेकिन इत्थे जेकर गल कीती जाए एसजीपीसी वाली ते एसजीपीसी नूं हुण सरकार पंजाब सरकार दे नाल की इन्हां दा तालमेल है कि किद्दां एक सारा कुछ करते, क्योंकि अपना एक बजट एसजीपीसी का हुंदा है, उस दे तहत उन्होंने देना पएगा, या पंजाब सरकार भी इस विच कुछ अपना योगदान देती है, या उन्हों का भी कोई इस विच है उन्हों का कनैक्शन, ये जिहड़ा है फिलहाल इसकी तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जेकर उन्होंने देना पे तो पंजाब सरकार जे उन्हों की मदद करती है नहीं करती है तो आने वाले समय के विच पता लगेगा। लेकिन विरोध इसका हो रहा है, जिसनों लैके अज प्रदर्शन भी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी वालों इस चीज़ का प्रदर्शन करेंगे कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले को रोल बैक करन, क्योंकि यही मंग जिहड़ी विरोधी धिर कर रहे हैं, यही मांग जिहड़े श्रद्धालु उत्थे पहुंचे सी वो भी कर रहे हैं, क्योंकि पहला ही जिहड़ा इन्नी दूर लोग जाते हैं उत्थे आस्था दे चलते जाते, तो जेकर उन्होंने उत्थे जाके भी पैसे देने पैन, एक्सट्रा पैसे देने पैन, टैक्स लगा के पैसे देने पैन, तो किते ना किते उन्होंने ये भी लगता है कि धार्मिक स्थल ना होके वो जिहड़ा एक मुनाफा दा केंद्र बन गया है। तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि शायद उत्थे जिहड़े लोग आण उत्थे रुके ना ही रुकन, यानी कि आन ते मत्था टेक के वापस चले जान, क्योंकि कई लोग उत्थे काफी दिनों दे रुकना चाहते हैं पर वो नहीं रुक पा सकते। जिवें पहले दस्सिया कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो केंद्र का यह फैसला किते ना किते हुण कह रहे हैं कि पंजाब नूं टारगेट करके लिता गया है, तो केंद्र नूं यह फैसला जिहड़ा है वापस ले लेना चाहिए। तो यह अहम मुद्दा है, तो इस मुद्दे के उत्ते हुण देखना यह होगा कि केंद्र सरकार आखिर की कुछ फैसला लेती है कि इस फैसले नूं वापस लेंदी है जां फिर नहीं। तो अज दा मुद्दा यह सीगा, कल किसी होर मुद्दे नूं लैके तुहाडे नाल रूबरू होणगी, तो तुसीं बने रहो। इस तों इलावा पंजाब टुडे दा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज लाइक करो, इस सबसक्राइब करो, यूट्यूब पेज ते एक स्क्रीन ते नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर ते कॉल करके तुसीं अपना जिहड़ा है सुझाव भी दे सकते हो, तो अपनी कोई तुहाडी जानकारी है, तुसी चैनल बारे कोई जानकारी देना चाहते हो, अपनी कोई राय देना चाहते हो, जरूर दे सकते हो। मैंने उहदे इजाजत, सत श्री अकाल।